Bon, pour aujourd'hui, alors le 26 mars, club Baoussi ou athlète training, Collège Mazar Abdelrahman, nous sommes en train de réaliser un travail sur la journée mondiale du théâtre le 27 mars 2021. Alors notre club aujourd'hui a préparé comme toujours des Baoussi et on a regroupé le travail dans Baoussi Boat et le même travail est partagé sur Wakelet. Alors là, c'est Journée mondiale du théâtre. Là, c'est Bouncy Boat. Voilà. On a des élèves, Amine, Erige, Ranim, Folla, Alé Ben Fraj, Ben Selim Amin. Alors, vous voyez que c'est en langue arabe, en français, en anglais. Chacun choisit la langue qu'il désire. هذا العمل إذن عمل تشاركي في تطبيقة بانسي الأمريكية حول اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 من مارس هذه السنة. وككل سنة هو بدأ هذا الاحتفال في 1961 وككل يوم مثل هذا اليوم 27 مارس يحتفل العالم باليوم العالمي للمسرح. إذن هذا العمل التشاركي كان عبر تطبيقة باونسي وأيضا عبر تطبيقة واكلت. ترون هنا نفس الحدث وقد جمعنا في عمل تلاميذة النادي ترون جمع بين الصورة والصوت والنص والفيديو. عدنا اليوتيوب واخترنا أهم الأحداث المتعلقة بهذا اليوم العالمي للمسرح. إذن ترون رنيم، آلاء، كل قام بعمله وقام بتقاسم العمل على واكلت. وسنرى طبعا كل الأعمال، كل تلميذ كيف أبدع اليوم في علاقته بهذا الحدث. ترون أنيماسيون باونسي. استعمال جيد للتطبيقة كما ترون وتقاسم بين التطبيقتين بين واكلت وبانسي. إذن نمر نبدأ مع محمد أمين. ترون هذا العمل الأول. My sharing words with friends and all that I have done. I am very proud of my work and thank you very much. I am excited because teacher Hedia Riahi. D'accord, c'est le premier travail. إذن هذا العمل الأول لأمين هو قام بأكثر من عمل اليوم وتقاسم هذا العمل على باونسي بورد مع أصدقائه. هذا تعريف بالمسرحية التونسية جليلة بكار وهي قامة من قمم المسرح في تونس. العمل الثاني حول أصدقائه، هنا حاول جمع صور أصدقائه والمسرح خاص إذن مسرح النادي. ترون كل مرة يختار خلفية مختلفة. إذن السبت 27 مارس 2021 هو اليوم العالمي للمسرح. نرون كيف تقاسم أيضا على واكلت.
نمر للعمل الثاني. ترون هنا كيفية إضافة الصورة، وسيواصل طبعا إعداد خلفيات خاصة ويضع صور فيديوهات ونصوص. نمر إلى فولا. هنا أيضا ترون الخلفيات والتي تتماشى مع الحدث. هذا العمل الأول لفولا. هذا عمل ثاني، المسرح الوطني بتونس، وتعريف بالمسرحية التونسية فاطمة بن سعيدان أيقونة المسرح التونسي. هنا تعريف بعض ذكر لبعض أفضل مسرحيين في تونس، فاضل الشعايبي، فاضل الجزيري وغيرهم طبعا، وعديد المسرحيين. تونس تزخر برجال المسرح. تقاسمت أيضا هذا العمل على واكلت. إذا هنا نمر إلى آلاء. Salut, je m'appelle Elie Gnefrel, c'est mon travail à Bouncy. هنا تعريف بالمسرح. إذا ترون هنا تجميع للصور، خلفيات لا تسرعي آلاء. إذا ترون اعتماد الصورة والصوت والفيديو. وكيف أضافت العمل على واكلت في كل مرة، واكلت كوليكسيون. وبعد ذلك كل تلميذ سيعد واكلت خاصة به بهذا الحدث ويضيفها أيضا عبر واكلت وباونسي، باعتبار التعاون بين التطبيقتين المتواجد بين باونسي وواكلت. إذا نمر إلى العمل الموالي. هنا مع أنس بن فايزة. ترون هنا أيقونة المسرح التونسي أيضا منى نور الدين، ولها تاريخ كبير مع المسرح التونسي ومع مدينة تونس للمسرح في أكثر من عمل. هنا ترون أيضا المسرح البلدي بتونس، وهو أكبر مسرح موجود في تونس وغني عن التعريف، وكل مسرحي يحلم بأن يكون ضمن مجموعة المسرح البلدي بتونس، وموقعه جميل جدا وسط العاصمة، كما أن المسرح في ذاته هو تحفة جميلة جدا. هنا ترون باونسي بورد كيف يتقسمها التلميذ. وصلنا إلى 18 عمل تشاركي كلها حول المسرح. ترون كل تلميذ أبدع بطريقته وتقاسم أعماله حول هذا المسرح. ترون المسرح الوطني، صورة جميلة جدا. ثم وقع تقاسم هذا العمل عبر واكلت كالعادة. هنا أيضا ترون لباج اليوم تحصلت أيضا على مجموعة باجوات جديدة، les badges d'aujourd'hui. Alors, Ons a créé 50 Bouncy. Elle a réussi à avoir un nouveau badge. Félicitations. Alors, voyez, quand on travaille bien, on a une bonne récolte. Alors, comme je viens d'expliquer en arabe, alors mes élèves sont en train de créer des Bouncy sur le thème de Journée mondiale du théâtre qui aura lieu demain. Et vous avez vu les créations des Bouncy sur le théâtre en général et le théâtre tunisien en particulier, avec les acteurs les plus célèbres tels que Fatma Jaïden, Mouné Nourdine et les autres. Ils sont multiples, ils sont nombreux. Alors là, on passe à notre actrice, Ranim. On va voir son travail. Alors voilà, un bon travail. Là aussi, c'est la journée mondiale. Elle est présentation de cette journée. Alors, on va voir les Bouncy réalisés. Voilà,
présentation de cette journée mondiale du théâtre. Voilà, intégration des vidéos. Là aussi, vous voyez comment les élèves choisissent leur... aussi, il y a plein de choix dans notre application et les élèves n'hésitent pas à profiter de cette grande variation des choix, de l'animation, des idées. C'est formidable, ils travaillent bien. Voilà encore Mounen Nourdine, présenté par nos élèves. Vous voyez, avec le théâtre, on peut avoir une vie éternelle. Et on ne sera jamais oublié comment on peut rester et devenir une personne éternelle. Même après notre vie, on peut revenir à revoir nos productions, nos travaux. Arij, la fameuse Arij, alors on va voir son travail aujourd'hui. Voilà, c'est quoi une pièce de théâtre? Définition. Une pièce de théâtre est une ouverture destinée à être jouée durant une réception théâtrale. La plupart temps écrite selon les règles de littérature dramatique. Dans ce but, le texte est essentiellement constitué de dialogues entre les personnages. Oui, là, vous voyez l'actrice tunisienne. Voilà. Oui. Alors, comment on prépare un bon travail en se basant sur les choix donnés par l'application Bouncy? Le théâtre antique nous vient de Grèce, berceau de tous les théâtres occidentaux. Il est né à l'époque archaïque au Vélem. Et Vem, social avant Jésus-Christ, lors des célébrations consacrées à Dionysos, dieu vin des arts et de la fête. Oui. À la suite, comme ses amis, Arij a rajouté son travail dans notre collection Journée mondiale du théâtre. Problème de connexion, petit à petit, Arij. Vous voyez, c'est les activités réalisées par les élèves. On a recours à intégrer les vidéos, les textes, les images. On cherche alors les éléments de notre collection dans tous les sites, sur Facebook, sur Twitter, sur Internet, sur Google. Tous les outils sont utilisés pour faire une bonne collection. Alors vous voyez, notre club, comme chaque semaine, ils sont trop motivés, ils sont en train de travailler avec plaisir quand on aime ce qu'on fait. Là aussi, c'est le théâtre tunisien. On travaille sur l'historique du théâtre tunisien. Mohamed Idriss, comme un grand acteur tunisien aussi. Et là, les élèves sont obligés de se documenter sur nos acteurs. Alors, texte et images, vidéo même. Et voilà. Vous voyez la présentation, Mohamed Idriss. Voilà l'image de notre acteur tunisien. On peut rajouter l'animation, bien sûr. Voilà, on peut recourir, vous voyez, un grand choix. Bien sûr, ça doit être en relation avec le sujet. Cette variation d'image doit être sélectionner, on ne peut pas mettre le tout, on doit sélectionner en relation avec notre sujet. Voilà comment on peut rajouter. Voilà, chaque semaine, nos élèves travaillent sur un sujet de l'actualité. Ils ont cherché aujourd'hui, l'événement c'est pour demain. Il sera célébré partout dans le monde. Voilà, mon club a déjà célébré l'événement aujourd'hui. Du moment que on a notre club, c'est le vendredi. Voilà comment Amine partage son travail sur Bouncy About, réalisé. Là où on regroupe tout le travail de nos élèves.
Chaque semaine, même chose, on choisit les sujets, on rajoute là le code. Et voilà, on partage. C'est réussi. On a une nouvelle bounce rajoutée à notre Bouncy Boat, Journée mondiale du théâtre, le 27 mars 2020. Et on arrive à 22 bouncy. C'est des créations des élèves aujourd'hui. Voyez, alors, chaque élève a sa façon de présenter son travail. On peut voir chaque travail de côté. Voilà, si Emine veut rajouter. Alors, à la collection. Voilà, là, il a rajouté ses badges. Chaque travail, chaque jour, qu'on travaille sur Bouncy, chaque fois, on a des nouveaux badges qu'on rajoute et on travaille toujours avec le même plaisir, la même volonté et les bonnes récoltes. Vous voyez là, une grande variation, un bon choix. Vous voyez, on utilise différentes langues, le français, l'arabe, l'anglais. Là, vous voyez, un travail de LA. Voilà, présentation du théâtre en arabe. Définition. Bien sûr, cela les mène à enrichir leur vocabulaire à propos de ce sujet et pratiquement cela influencera positivement leur production en arabe, en français, en anglais aussi. Alors, c'est un travail de collaboration. Et nous allons partager maintenant notre travail sur les réseaux sociaux. Alors, sur Twitter. Voilà, alors là, on rajoute comment on partage notre travail. Du moment qu'on a travaillé sur les deux applications, alors on va mentionner les deux applications. Fameuse EDA qui représente Bouncy. Et on a James, représentant de Wakelet. Et voilà, premier partage de notre travail. Vous voyez là, c'est le travail de mes élèves d'aujourd'hui sur Twitter. Même chose, on va partager notre travail. Alors, la collection de Wakelet sera partagée aussi. On va partager sur Facebook. Chaque semaine, on est en train, voilà, vous voyez, Journée mondiale du théâtre, un travail collaboratif des élèves du collège Mazar Abdelrahman. Nous allons alors partager. Déjà, c'est partagé. On peut partager aussi notre collection Wakelet sur Twitter.
Et du moment que c'est un travail collaboratif, et on utilise Bounce et Wakelet en même temps, alors on doit identifier les deux. On peut même inviter nos amis à voir notre travail. Rajed du Maghreb, Lina de Palestine, Jésia de Lawina. On peut inviter aussi Hend du Maroc. Et voilà, nous allons partager notre travail, notre Wakelet. Alors, on a partagé Bouncy Boat. On a partagé aussi notre collection Wakelet réalisée par nos élèves. On peut partager sur les autres réseaux sociaux. Vous voyez ici Google Classroom. On peut partager notre travail là où on peut bien sûr attirer l'attention sur l'événement. Chaque semaine, presque, nos élèves sont des créateurs sur les deux applications. Voyez alors là, un travail bien fait. Et nous allons bien sûr, je vais offrir des certificats à chacun des élèves. Chaque fois, bien sûr, on a un bon travail. Ils ont bien travaillé avec Arab Code Week aussi. Un bon travail, un travail remarquable. Et là, on va envoyer le travail aux autres élèves qui ont des devoirs aujourd'hui. Et voilà, on partage avec eux notre travail. Je vais sélectionner toute la classe, là, tout le groupe des élèves. Hop, on va partager. Et ils peuvent compléter, bien sûr, par leur production individuelle. Avec plusieurs classes, on peut partager le travail. C'est une invitation. 1, à voir notre travail. 2, à travailler et collaborer avec leurs amis. Voilà alors notre club. Merci pour votre attention.